Good morning, all. Good morning, teacher. Good morning. Prayer പറഞ്ഞോ കേട്ടാ. Yes, പറയട്ടെ. This shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops from the sun falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you. Teacher, thought of day. പറയട്ടെ ടീച്ചർ. ഒരു കാര്യവും പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക. സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാറില്ല. താങ്ക് യു. Miss Signing. First, I would like to welcome our ma'am to this wonderful section, and I welcome you all in this section with a story. The result of pride. Once upon a time, there was a lion named Motu who was very proud and thought he was the strongest in the forest. Because of this, he would bully other animals. Once he pulled the long ears of the rabbit, making him cry in pain. One day he threw the bear down a hill and the bear ran away hurt. He hit the ear of the fox and hurt him badly. He even put a big stretch on the elephant, which took many days to heal. Soon all the animals stopped being his friend. Whenever they saw Motu coming, they ran away. Everyone decided to teach him a lesson, but nobody has the courage to deal with Motu. Since he was strong, they wait for a suitable time. One day, Motu was walking in the forest and suddenly he fell into a deep muddy well. He drank dirty water, got bitten by leeches, and couldn't climb out. He started crying loudly, "Help me! Please save me!" All the animals heard his cries and came to look. Motu begged them, "Please save me, I will die here." But they reminded him, "You hurt all of us many times." Motu cried and said, "I am sorry. I will never hurt anyone again. Please forgive me." The animals felt sorry and called the elephant. Elephant looked into the well and said, "He hurt everyone. Let him stay there." But Motu promised, "If you save me, I will never be bad again." The elephant agreed. He used his trunk to drop long forest vine into the well. Motu held the vine and the elephant pulled him out safely. Motu thanked everyone. "Let's all be good friends now. I will never hurt anyone again." Motu promised. All the animals became happy and Motu changed his mind and way. Thank you. നല്ല സ്റ്റോറി കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത പോർഷൻ ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ മറ്റേ യൂണിറ്റ് 1 ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതില് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. ആ പ്രീനെറ്റൽ പോസ്റ്റ്നെറ്റൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പേജ് നമ്പർ 37 കേട്ടോ. അല്ലേ? യെസ് ടീച്ചർ. ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? ഫ്രെയിം വർക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആണ്, ചെയ്തോ അത്? ചെയ്തു ടീച്ചർ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും പേര് അയക്കാണ്, ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ. പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കോ? അതിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരുന്നു. സബിത. സബിത മോനെ ആദ്യം കാണിച്ചോട്ടെടാ. കൊറേ നാളെല്ലാം കണ്ടിട്ട്. സബിത. സബിത. യെസ് മിസ്. ഇതായി പോയല്ലേ? ലോഗൗട്ട് ആയി പോയല്ലേ? ഓക്കേടാ. പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടെടാ. ഓക്കെ. ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ടോപ്പിലായിട്ട് 2 ആരോ മാർക്ക് ആ സ്പീക്കറിന് തൊട്ടിപ്പുറത്ത്. ലിങ്ക് കോഡൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ? അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട്. മുകളിലടാ, മുകളില് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ അടുത്ത്. ആ സെറ്റ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. ബട്ടൺ. അതിലെന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വുഡാണോ? അതെ, മറ്റേ ഈ ജനലിന്റെ ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയും. ജനലിന്റെ ഗ്ലാസ് അകത്തിങ്ങനെ മുള്ളാണി വെച്ച് അടിക്കില്ലേ ക്രീപ്പർ. തിന്നായിട്ടുള്ള കമ്പാണ്. തിന്നായിട്ടുള്ള ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം. ഇത് പ്രസ് ബട്ടൺ. ഇത് വെൽക്രോ. പിന്നെ ഷൂവിന്റെ അത് യൂണിഫോം ഷൂവിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഷർട്ടിന്റെ ഹോളിലോട്ട് കേറ്റിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2 ഷൂവിന്റെയും എടുത്തു. പഴയതാ. ഇത് സിബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. ചെറിയ രീതിയിൽ. പിന്നെ ലേസിന്റെ ഹോളിട്ടിട്ടും. ഇത് ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ വാഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ വാഷർ. ഇത് കിട്ടുന്നില്ല കടയിലൊന്നും, ആ ഹോള് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് തുണിയില് ഒട്ടിച്ചു. പിന്നെ ലേസ് അടി കൊടുത്തു. 5 ഫ്രെയിമായിട്ട് വെച്ചിട്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രെയിം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ആ ചുറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം ഇഷ്ടമായി. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ മെറ്റീരിയൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ഞാൻ കട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഞാൻ ഷീറ്റ് മേടിച്ച് കവർ ചെയ്തു. ഹോള് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എല്ലാത്തിന്റെയും. പിടിക്കാൻ ഒരു ബലം ഉണ്ട്, നല്ലതായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ടീച്ചർ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോവാട്ടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെ കാണിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണത്തുള്ളൂ കേട്ടാ. ചിലപ്പോ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ കോലായിരിക്കും, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മേ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്ക്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്, കാരണം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരി, ഓക്കെ. സബിത കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസി. ടീച്ചർ ബാക്ക് ക്യാമറ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലാതെ ഞാൻ അത് പക്ഷെ ക്ലിയർ ആകത്തില്ല. ഞാൻ അല്ലാതെ കാണിച്ചു തരട്ടെ ടീച്ചറിന്. ബാക്ക് ക്യാമറ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേ. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ടേ ബാക്ക് ക്യാമറ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, എടാ ബാക്ക് ക്യാമറ ടോപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പില്ലേ ഫോൺ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കയ്യില് മുകളിലായിട്ട് 2 അരമാർക്ക്. കാരണം ഇനിയും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ. മുകളിലായിട്ട് ആ ലിങ്കിന്റെ അവിടെയായിട്ട് 2 അരമാർക്ക് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപ്പോ ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ ഹുക്ക്. ഓക്കേടാ. മെറ്റീരിയൽ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിമിന്? മ്യൂട്ടാണ് കേടാ. ടീച്ചർ കേട്ടില്ല, എന്തോ പറഞ്ഞേ? മെറ്റീരിയൽ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ഫ്ലൈവുഡ്. ആണോ? ഫ്ലൈവുഡ്. ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഓക്കേടാ.
ഇത് ഹുക്ക്. പിന്നെ ടീച്ചർ ഇത് മറ്റേ ഷൂ ലൈസിന്റെ. ഇത് വന്നിട്ട് മറ്റേ സ്റ്റിക്കർ മോഡല്. വെൽക്രോ. ഇത് സിബ്. ഇത് പ്രസ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ. 5 ചെയ്തോളൂ ടീച്ചർ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആയിഷ. ആയിഷ ഓക്കെ. 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ പിൻ ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഫ്രെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആണോ? മ്യൂട്ടാണ്, മ്യൂട്ട്. ഫ്രെയിം ആണത്. ഫ്രെയിം ആണ്. ഇത് കിട്ടിയില്ല, അപ്പോ ഫ്രെയിം എടുത്തിട്ട്. ഷൂലേസ് കട്ട് പീസ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഷൂലേസ്, പ്രസ് ബട്ടൺ, സിബ്, പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മറ്റേ ഹുക്കാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹുക്ക് വേറെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് സിബ് ബട്ടൺസ് വെച്ചു. പിന്നെ മറ്റേ വെൽക്രോ. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ശ്രുതി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാ, കുന്നുവരയിലാണ് എന്റെ വീട്. ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നോണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നതാ. മിസ്സേ, എൻ്റെ പേര് റസീന. ഞാനൊരു ന്യൂ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. MT7 ബാച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് 3 മാസം ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതില് സാർ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് കുട്ടിക്ക് 3 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ എന്നാലും സാധാരണ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അവരാക്കിയിട്ടുണ്ട്, MC ഗ്രൂപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റസീനയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ടീച്ചർ. ഓക്കേടാ. പിന്നെ ആരാണ്? ജിഷ. ഇവരെല്ലാവരും ഇട്ടാതിരിക്കണ്ട, കാരണം ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ശ്രുതി MP. മിസ്സേ, ഞാൻ ഓഫീസിലല്ലേ, വീട്ടിലാ ചെയ്തു വെച്ചത്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് കാണിച്ചോ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഓഫീസിലാണ്. ശ്രുതിയുണ്ട്, 3 ശ്രുതിയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അല്ലാതെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കേറാത്ത 1-2 ചേച്ചിമാര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഈ വർക്കിനായിട്ട് പോകുന്നവരാ. അവര് സ്ഥിരം ക്ലാസ്സിൽ കേറുന്നവരല്ല, അവര് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്നവരാ. അപ്പൊ അവര് വൈവ ടൈമിന് കാണിക്കാനായിട്ടാ നിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരം കേറുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാ. ശ്രുതി ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അയച്ചേ. അതെ. ശ്രുതിനോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ, ഇപ്പൊ കാണാനില്ല ആള്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കാം. കാരണം നമുക്ക് വൈവയുടെ ടൈമിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വൈവ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. നിങ്ങള് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടവർ, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കാര്യമുണ്ട്. ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോർഷനിലേക്ക് പോവാം. പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ? ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി. ഇനി പോസ്റ്റ്നന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പോസ്റ്റ്നന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ 3 എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അത് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എടുത്തിട്ടില്ല.
ഓക്കെ. പ്രീനന്റൽ മുതൽ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതെ നമ്മള് അതെ, അത് തൊട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. ഇനി പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രീനന്റൽ, പ്രസവത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസവാനന്തരമാണ് പോസ്റ്റ്നന്റൽ ഫാക്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും കുട്ടിയുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടറും സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ്നന്റൽ ഫാക്ടറും. പ്രീനന്റൽ ഫാക്ടറിൽ വരുന്നത് മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്. മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കൺസീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സമയത്തോളം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടീനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമായിരിക്കും കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മള്. അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അത് ഈ മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി മദേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മള് ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് കുട്ടീനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങള് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വരാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടീനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. മെൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സോറി, മെൻജൈറ്റിസ് അല്ല, മീസിൽസ്. മെൻജൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അല്ലെ, 5ാം വരെ. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് മീസിൽസ് വരാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ വരാൻ, ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വരെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികൾക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ മീസിൽസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് വരാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പാർമെന്റ് ആണ്. കേൾവി കുറവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടോ. അമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയും മാക്സിമം സന്തോഷിക്കുക, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്താണ് മദറിന്റെ ഹെൽത്തും കുട്ടിയുടെ ഇത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അമ്മ റെഡി ആണോ എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം മദേഴ്സ് റെഡിനെസ് ടു ഹാവ് ദി ചൈൽഡ്, അമ്മയാണല്ലേ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ ആ ഒരു ടൈമിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ആണോ, അമ്മ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. കാരണം അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോട് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ അത് ബാഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ന്യൂട്രീഷൻ, നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും, കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ സഹായങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയാ അംഗനവാടി വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പോഷകാഹാരങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ലേ? യെസ്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ അമൃതം പൊടി പോലെ തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയില്. ഇപ്പോഴും അമൃതം പൊടിയാണ് ടീച്ചർ കിട്ടുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്കാടാ. അമൃതം പൊടി പോലത്തെ ഒരു പച്ച കളറിലെ പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പച്ചപ്പയറ് ശർക്കര ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പച്ചപ്പയറ് ഇല്ല ടീച്ചർ, നമുക്ക് എല്ലാ അംഗനവാടിയിലും സെയിം അല്ല ടീച്ചർ. വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും, വെളിച്ചെണ്ണ അത് ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്ന് കിട്ടണേന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അംഗനവാടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ്, ചെറുപയറ്, ശർക്കര അങ്ങനത്തെ ധാന്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ അംഗനവാടിയിലോ? അതെ മിസ്, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്ഥലത്തും പല, ചിലപ്പോ ഏരിയ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് മറ്റേ വീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീറ്റ് ഗോതമ്പായിട്ട് കിട്ടും, ഞെറുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടും. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അട്ടപ്പാടി റീജിയനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു എന്നുവെച്ചാൽ വയനാട് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം പോഷകാഹാര കുറവ് കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഏരിയയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അമ്മ ഡ്രഗ്സോ ആൽക്കഹോളോ നിക്കോട്ടിൻ എന്താ പറയാ പുകവലിയോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹെൽത്തിന് അത് വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യും. ഡ്രഗ്സ്, ആൽക്കഹോള്, പിന്നെ നിക്കോട്ടിൻ, ഇത് മൂന്നും. നിക്കോട്ടിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കേൾവി കുറഞ്ഞതിനെ തന്നെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കേൾവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അത് അമ്മ തന്നെ പുകവലിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. പുകവലിയുടെ കാര്യത്തിൽ പാസീവ് സ്മോക്കേഴ്സ് ആയാലും മതി. അപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പുകവലിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വരാൻ, അമ്മയ്ക്കല്ല കുട്ടിക്ക്, അമ്മയിലൂടെ കുട്ടിക്കും അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ മാക്സിമം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഡ്രഗ്സ്, ആൽക്കഹോള് ഇന്നൊരു ഫാക്ഷനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ സിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഡ്രഗ്സും ആൽക്കഹോളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മള് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഇഫക്ട്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മേ ബി പെർമനന്റ് ഇഫക്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തി കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ വീണതാണ്. അവളുടെ കാലിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെറുപ്പത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒഴിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അവർക്ക് രണ്ട് കാലം തമ്മിലുള്ള വലിപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത്രയും പ്രശ്നമുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം ആ കാലിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാല് എന്താ പറയാ സാധാരണ പാദം ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്, അവന്റെ കാല് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഒഴിച്ചിലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാറിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ ഹെൽത്ത്, അമ്മയുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, അമ്മ കൺസീവ് ആവാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് റെഡി ആയിരുന്നു, അമ്മ പ്രോപ്പറായിട്ട് ന്യൂട്രീഷനും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡ്രഗ്സ്, ആൽക്കഹോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് പോസ്റ്റ് നെന്റൽ ഫാക്ടർ. പ്രസവാനന്തരം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പിന്നീട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഇത് പോസ്റ്റ് നെന്റൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, അവന്റെ ചുറ്റുപാട്, അവൻ ജീവിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം, അവന്റെ പ്ലേ സ്പേസ്, എൻവയോൺമെന്റ്, അവന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷനും കാര്യങ്ങളും, അവൻ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ്, ഇല്ലസോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്നത്. നോക്കാം. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് പോസ്റ്റ്നെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇന്റലിജൻസ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. കുട്ടി ജീവിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം അവന്റെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെന്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേ സ്പേസും നല്ല ഗ്രോത്തിനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ആണ്, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ മറ്റ് ഇൽനെസ്സോ ആക്സിഡന്റോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഇല്ലസൊന്നുമില്ല, ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് ആണ് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ്. കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന അവരുടെ സൊസൈറ്റി, സമൂഹം, സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടീനോടുള്ള പാരന്റ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കുട്ടീനെ വളർത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും. പണ്ട് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് തല്ലി വളർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ കുട്ടികളെ? നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വളർത്തിയത് നല്ല തല്ലൊക്കെ കിട്ടിയാലേ വളർന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ വടിയെടുക്കാൻ പേടിയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? പേടിയെന്നല്ല, കാരണം പാരന്റ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതേപോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് തല്ലാനായിട്ട് വടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവർ ആദ്യം സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ അത്രയും വലിയ വടിയൊക്കെ എടുത്ത് തന്നെ അതേ പാരന്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത്, അവരെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും ഇല്ലേ? ഒരു പരിധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാണ്. നമ്മളത് നോക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ പാരന്റ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കുട്ടീനെ വളർത്തുന്നതിൽ പാരന്റ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവൻ കാണുന്നത് ഫാമിലിയാണ് ഫസ്റ്റ്. കുട്ടി സോഷ്യലബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യബിളിന്റെ പാർട്ട് ആകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അവൻ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ, ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും നല്ല ഷെയറിങ്ങും ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫാമിലി എന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും? ജോയിന്റ് ഫാമിലി. കാരണം ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരത് കെയർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി സെക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ, ഫീമെയിൽ മെയിൽ, അത് അവനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. കാരണം ഫീമെയിൽ പെൺകുട്ടീനെയും ആൺകുട്ടിയും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ എൻവയോൺമെന്റിലൂടെയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെ? ആൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോ പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും ഇൻഡിപെൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം. ഈ കൾച്ചർ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യട്ടെ, അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അവർ വളർന്നു വരുന്ന കൾച്ചർ അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെന്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇന്റലക്ച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ്, അവന് IQ ലെവൽ കാര്യങ്ങൾ അവന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ IQ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിയോ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും? എന്തുകൊണ്ടാ അമ്മ അത് ഇങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടൊരു ചോദ്യം, നീ എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയോ? ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിലെ ബുദ്ധി വികാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പവറും കാര്യങ്ങളും കൂടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? അത് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. നമ്മളോട് കൂടുതലായിട്ട് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ IQ ലെവല് എന്താണ്? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അത് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ കാരണമാണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആവണമെന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടാ. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ക്ലാസ്സിലത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം. എൻകറേജ്മെന്റ് ബൈ ഗീവിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്ത് എൻകറേജ് ചെയ്യണം. കാരണം വീണ്ടും അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റണം. പ്രൊവൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, കുട്ടിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റീഡിങ് നല്ലതാണ്, വായന. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ഹീറോസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നാഷണൽ ഹീറോസിന്റെ കഥകൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഡ്രോയിങ്, ശരിക്കും ഡ്രോയിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം ഐ ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ഡ്രോയിങ്. പ്ലേയിങ് മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, ഡ്രാമാസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പാട്ടുകള്, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്,
അതേപോലെ ഡ്രാമ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി മോണ്ടിസോറി അക്നോളജ് ദ പാസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ. മോണ്ടിസോറി പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ പാസീവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. കുട്ടികളെ they go through a period of absorption from the environment. കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സോ she gave more important to the prepared environment. അതുകൊണ്ടാണ് മോണ്ടിസോറി മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആര് കൊടുക്കുന്നത്, മോണ്ടിസോറി കൊടുക്കുന്നത്. At the same time, she recognized the strong active nature of the child. അതേസമയം തന്നെ ആര് മോണ്ടിസോറി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിയുടെ സ്ട്രോങ് ആക്റ്റീവ് നേച്ചർ. allowing the children the freedom to choose their own activities voluntarily. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വയമേ സെലക്ട് ചെയ്യിക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് ഫ്രീഡം, നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി എൻവയോൺമെന്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഫ്രീഡം. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം, എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫുൾ ഫ്രീഡം ആർക്ക് കൊടുക്കും, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3-4 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അത് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഫ്രീഡം നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് ഈ ഫ്രീഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ, ഇത്രയും ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തേ.
ഓക്കെ, എല്ലാരും വായിച്ചു നോക്കിയോ? ഓക്കെ, ഇനി മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളും കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളും മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അതിലെ പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആണ്. കൺസെപ്ഷൻ മുതൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് വീക്കിന്റെ എൻഡ് വരെയുമാണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ആ കുട്ടി നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ നേരത്തെ ആയിരിക്കും, ചെറിയ കുട്ടികൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ആദ്യം പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓവം, കൺസെപ്ഷൻ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ, 2nd to 8th വീക്ക്. എങ്ങനെയാണ് 2nd to 8th വീക്ക് വരെയാണ് എന്ത് പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിലില്ല കേട്ടോ അവിടെ. നെക്സ്റ്റ് ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫീറ്റസ് ഫ്രം 8th വീക്ക് അൺടിൽ ബർത്ത്. ഓക്കെ, ഫ്രം 8th വീക്ക് അൺടിൽ ബർത്ത്. അപ്പൊ പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫീറ്റസ് ഫ്രം 8th വീക്ക് അൺടിൽ ബർത്ത് എന്നാണ് കേട്ടോ. ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് അപ്പ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള വേർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ. സോറി, എംബ്രിയോ അല്ല, ഫീറ്റസ് എഴുതാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അത് ഞാനത് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല. എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് എന്തോ പ്രിന്റ് എടുത്ത സമയത്ത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ. ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ. പീരീഡ് ഓഫ് എംബ്രിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തോ? എഡിറ്റ് ചെയ്തോ? മാം അത് പറയാവോ? കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലേ? എടാ അതിലേ ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് അപ്പ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ഫീറ്റസ് എന്ന് എഴുതാണെങ്കിൽ അതാണ് 8 month to until birth എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ്. സോറി, 8 week ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫീറ്റസ്. ഓക്കെ മാം. 8th month എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോറി, ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. 8th week ആണ് കേട്ടോ. മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നതാ. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്, അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഈ പീരീഡുകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടേ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 8th week until birth. ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തോ അത്? ഓക്കെ, കുട്ടി എപ്പോൾ മുതൽ ഇരുന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 5 to 8 months. 5 to 8 months. Try to hold up the head steady. നമ്മുടെ തല, നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തല ഉറച്ചിട്ടില്ല, സൂക്ഷിച്ചു പിടിക്കണം. കുഞ്ഞാലിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അത് തല ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കുട്ടി എപ്പോൾ മുതലായിരിക്കും തല ഹെഡ് സ്റ്റഡി ആവുന്നത്? 1.5-2 മാസം വേണം അല്ലെ? കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം 1.5-2 മാസം വേണം. അപ്പൊ ഹെഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തലേന്ന് പൊക്കി നോക്കാനായിട്ട് 1.5-2 മാസം വേണം അല്ലെ? ഓക്കെ,
അടുത്താണ് സിറ്റിംഗ്. ഇരുന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് 2 to 5 പറയുന്നത്. ഞാൻ മാക്സിമം എടുക്കാണ്. 5 മാസം വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട്. 5 മുതൽ 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾ ഇരിക്കും. ക്രൗളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇഴയുകയല്ലേ? ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങും അറിയില്ലേ? മുട്ടിലഴിയുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ? മുട്ടിലഴിഞ്ഞോ, ഒരു കുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ മുട്ടിലഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയോ, ഇരുന്ന് തുടങ്ങി, ഇരിപ്പുറച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ മുട്ടില് ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണ്? 8 months ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പിന്നീട് അവർ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട്, പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 8 മുതൽ 1 വയസ്സ് വരെയാണ്. 8 months to 1 year ഉള്ളിലാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ കുട്ടികളിലും ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചില കുട്ടികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് 1 വയസ്സ് കഴിയും. ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ പാരന്റ്സോ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 8ാം മാസം 8 അടി വെച്ചു അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് വെച്ച് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നടന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന തുടങ്ങേണ്ട സമയമാണ്. 1 വയസ്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി. വാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ നടന്നു തുടങ്ങിയാൽ മതി. എന്നുവെച്ചാൽ 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ കുട്ടികൾ നടന്നു തുടങ്ങണം. നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിനെ, പീഡിയാട്രിഷ്യനെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറിനെ ചോദിക്കും, അവൻ നടന്നു തുടങ്ങിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ? അവരെന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ നടന്നു തുടങ്ങണം. സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ക്യാൻ ക്ലൈംബ് ദ സ്റ്റെയർ. സ്റ്റെയർ കയറി തുടങ്ങുന്നത് 15 മാസം, 1.5 വയസ്സിനുള്ളിൽ സ്റ്റെയർ കയറാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അവര്. പിന്നെ റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അവർ നല്ല ബാലൻസിൽ ഓടാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു 1.5 year 2 yearsനുള്ളിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഓടാനൊക്കെ തുടങ്ങും. പിന്നെ അവർ പിടിച്ചാച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ പുറകെ ഓടണം അല്ലെ? അപ്പോ ഇതാണ് അവരുടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഫസ്റ്റ് 2 years, 2.5 yearsനുള്ളിൽ 2 yearsനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാണ് അല്ലെ? അവര് തല ഉറയ്ക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ്, ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, എഴയാൻ തുടങ്ങുന്നു, പിടിച്ചെഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റെയർ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു, റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് 2 yearsനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഫൻസിയില് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് 0 to 2 yearsല് കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. ഇനി ലൈഫിന്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്ഷൻ മുതലാണ് ലൈഫിന്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അമ്മയിൽ നിന്ന് ഓവം, അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ സ്പെർമും കൂടി ഫെർട്ടിലൈസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈഗോട്ടില് 46 chromosomes ആണ് ഉള്ളത്. അതില് 23 ആരിൽ നിന്ന്? അച്ഛനിൽ നിന്നും 23 അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള DNA അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ, ഹെറിഡിറ്ററി ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടുന്നത്. അമ്മ എത്ര ക്രോമസോംസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ? അമ്മ 23 ആണ്, അച്ഛനും 23 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് X ആണ്. X ക്രോമസോംസ് ആണ് ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അമ്മ. അച്ഛന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ 23 എക്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ 22 X ആൻഡ് 1 Y ക്രോമസോംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് X ആൻഡ് Y ക്രോമസോംസ് ആണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടി XX ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിലും X ആൻഡ് Y ആണെങ്കിൽ മെയിലുമാണ്. ഓക്കെ. പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു, ആരാണ് പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കാത്തതിന് കാരണം ആരാണ്? അമ്മമാരാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? പണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം ആരാണ്? സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? ശരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണുള്ളത്? ശരിക്കും ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഫാദർ. ഫാദറാണ്
കാരണം ഫാദർ ആണ് കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാവണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നുള്ളത്. ഫാദറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടി ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വായിക്കുമോ? ഓരോ പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം. ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മിസ്സേ. ഓക്കെ, വായിച്ചോളാം. Life begins at conception when a sperm cell from the father fertilizes with an egg from the mother to form a single cell called zygote. The zygote, which is a fertilized cell, contains 46 chromosomes. The mother and the father contribute 23 each. Hundreds of invisible particles called genes are found within each of these thread-like bodies. These genes control hereditary traits. The mother contributes 23 X chromosomes and father contributes either 23 X chromosomes or 22 chromosomes and one chromosomes. The X and Y chromosomes determine the sex of the child. If the father contributes 23 X chromosomes, the child will be female. If the 22 X chromosomes and one Y chromosomes, the child will be male. നെക്സ്റ്റ് വായിക്കണോ? വേണ്ട. നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് നമ്മള് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ? ചിലപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലൈഫിന്റെ ബിഗിനിങ് മുതൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ, അനിമേഷൻ വീഡിയോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ കേട്ടോ. വീഡിയോ ആണ്, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് ആ ഒരു 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പേടിയായി 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. എന്തോ പ്രശ്നം. വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റി. ഒരു ടൈമും കൂടി ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടൈമും കൂടി പ്ലേ ചെയ്യാണ്. വോയിസ് ഇല്ല കേട്ടോ. വോയിസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ പ്ലേ ചെയ്യാണ്.
ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓവം റിലീസ് ആകുന്നു. ഓവത്തിലേക്ക് ഒരു സ്പെർം സെൽ, ഒറ്റ സ്പെർമിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓവത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓവം സ്പെർമും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മള് എന്തായിട്ട് മാറും, എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും. 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ, സോറി. സോറി കേട്ടോ, കാരണം ശരിക്കും എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലാലോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആണല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അലാറം വന്നത്, സോറി. അപ്പൊ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഓവത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൈഗോട്ട്. സൈഗോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, സെൽഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്ത് യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ്ങിൽ വന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാസന്റ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസന്റ വഴിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവത്തിന് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കേട്ടാ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു കേട്ടോ. ആരാ സൈൻ ഔട്ട് പറയുന്നേ? ഞാനാണ് മാം. പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം അവര് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എക്സ് ക്രോമസോമിനെയും വൈ ക്രോമസോമിനെ കുറിച്ചൊക്കെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ്സാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, miss.